सत श्री अकाल पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत में एक नज़र पाने हैडलाइनस से। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा होया मंजूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया अस्तीफा। किसानों के हक च बीते दिन केंद्रीय मंत्री मंडल तो हरसिमरत कौर बादल ने छड्डिया अपना अहुदा। किसान विरोधी ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ के विरोध ਦੇ ਵਿੱਚ हरसिमरत कौर बादल ਵੱਲੋਂ अस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਕਿਹਾ मैनीफेस्टो 'ਚ ਰੱਖੇ किसान विरोधी ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ 'ਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ एक ही वादा होया है पूरा। हरसिमरत बादल के अस्तीफे तो बाद भाजपा ने बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग। अकाली भाजपा गठजोड़ नूं लैके हो सकती है विचार चर्चा। राधा स्वामी सत्संग भवन ते हुण नहीं लगेगी चेंज ऑफ लैंड यूज फीस। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग दे विच लिया गया फैसला। नवीं उसारियां जाण वालियां यूनीवर्सिटियां नूं भी मिली छूट। होर भी कई अहम फैसलियां ते लगी मोहर। पैट लवर्स लई गढ़वासू की पहल। खोलिया गया उत्तरी भारत का पहला डॉग ब्लड बैंक। आधुनिक मशीनां नाल होवेगा जानवरां दा इलाज। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ जसबीर सिंह डिंपा ते होर सांसदां ने सुखबीर सिंह बादल दे विरोध करन दी तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सरकार का हिस्सा होने के बावजूद वो किसानां दे नाल खड़े ने। सो खेती आर्डीनेंसां नूं लैके सियासत एक बार फिर तो गर्म होनी शुरू हुई है। श्रोमणी अकाली दल वालों खास तौर पर इसका विरोध किया जा रहा सी ते हुण वड्डा कदम चुकते हुए केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल वालों केंद्रीय मंत्रिमंडल तो अस्तीफा दे दिता गया। हालांकि इस अस्तीफे तो बाद बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग भी सद्दी गई है ते होर पंजाब दे विच सियासी हलचल भी शुरू हो गई है। ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा राष्ट्रपति वालों मंजूर कर लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की सलाह तो बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैबिनेट मंत्रिमंडल दे विचों हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा मंजूर कर लिया है। केंद्रीय खेती आर्डीनेंसां के विरोध के विच हरसिमरत कौर बादल वालों ये अस्तीफा दिता गया है, जिसनूं मंजूर कर लिया गया है। सो एक बार फिर अकाली दल ने किसानों के हित दे विच अपनी आवाज़ बुलंद की है ते पंजाब की बेटी हरसिमरत कौर बादल ने अपना अस्तीफा केंद्रीय मंत्रिमंडल तो दे दिता है, जिसनूं मंजूर कर लिया गया है। एक बार फिर तो श्रोमणी अकाली दल ने किसानों के हित दे विच अपनी आवाज़ बुलंद की है। हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल दे विच अपनी मिनिस्ट्री तो अस्तीफा दे दिता है, जिसनूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर कर लिया है। लोक सभा दे विच सुखबीर सिंह बादल द्वारा संबोधन किया गया खेती आर्डीनेंसां का उन्होंने इस मौके डट के विरोध किया है। उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल ने इस मामले दे विच कोई भी यू टर्न नहीं लिया। श्रोमणी अकाली दल शुरू तो ही किसानों के हित दे विच हमेशा ही गल करदी आई है। उन्होंने कहा कि अकाली दल किसानों की पार्टी है, इस करके किसानों के हक दे विच गल करना ते किसानों के हक दे विच आवाज़ बुलंद करना उन्हों का फर्ज है। संसद दे विच उन्होंने इस मैनीफेस्टो के उपर भी सवाल चुके सन ते कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी सुखबीर सिंह बादल ने वड्डे सवाल चुके ने।
कोई सूबे ने IT इंडस्ट्री ते लाया, पर पंजाब दे सूबे ने, पंजाब दी सरकारां ने पिछले 50 साल खेती इंफ्रास्ट्रक्चर नूं बिल्ड करने वास्ते लाया। तुसी देखिया होना कि सारा पंजाब दा खजाना 50 साल असी खेती ते लाया। क्यों? देश नूं अन्न दी लोड़ सी, देश बाहरों अन्न इंपोर्ट करदा सी। आज जुम्मेवारी पंजाब ने संभाली। साडी पंजाब दी जमीन 2.5% है। जिवें मैं कल दसिया 1980 दे दौरान असी 80% देश दा अन्न पैदा करदे सी। अज दी तरीक भी 50% तो वध असी अन्न पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं? क्योंकि किसान खेती नूं अपना बच्चा समझदा है। तुसी देखिया होना हिंदुस्तान विच ड्राउट आ जाता है, उत्थे खेती नहीं हुंदी, पर देश विच ड्राउट आ जाए, पंजाब विच मीह ना पे, पर पंजाब की फसल पूरी क्यों होंदी है? क्योंकि पंजाब की सरकारां ने असी उत्थे इरीगेशन नेटवर्क पैदा किया, ट्यूबवेल नेटवर्क पैदा किया। साडी पंजाब की जमीन 100% इरीगेटेड है, 100%। एक भी इंच जमीन थोनू इरीगेशन के बगैर नहीं मिलूगी। आई साडा सारा समाया है। असी अपने पंजाब ने अपना पानी देश वास्ते कुर्बान कर दिता। तुसी सारे जानते हो 1 किलो चावल पैदा करने वास्ते तकरीबन 5000 लीटर चावल की लोड़, पानी की लोड़ है। आज देश वास्ते असी अपना पानी एक्सपोर्ट कर दिता। टूरिज्म नूं प्रमोट कर ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੇਂਦਰ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਭੈ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਡਰ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ, MSP ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਤੈਸ਼-ਨੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ 'ਚ ਆ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। जब जून के महीने च पता लग्या कि ऑर्डीनेंस आने वाला हैगा, उस तो पहले भी मैं कैबिनेट च इस गल नूं उठाया कि ज़मीनी पद्धर च किसानां दे मनां च बहुत वड्डा रोस भी हैगा ते बहुत वड्डा डर भी हैगा ते कोई इहो जिहे ऑर्डीनेंस नहीं आने चाहिए जदों ताईं उन्हां दे मनां दी शंकावां नूं दूर ना कीता जाए, उन्हां नूं भरोसे च ना लिता जाए, नहीं तो बहुत वड्डा अंदोलन खड़ा हो सकता है। इहदे बावजूद कैबिनेट विच एजेंडा विच नहीं, टेबल आइटम विच ਇਹ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦ ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਚ, ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਚ ਮੈਂ ਉਠਾਈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰੇਕ किसान वर्ग यूनियंस के नाल, साड़ी पार्टी के प्रधान, साड़ी पार्टी की लीडरशिप उन्होंने नाल गलबात करके उन्होंने शंकावां सेंट्रल लीडरशिप नूं कन्वे करते रहे। कई बारी कृषि मंत्री जी ने उन्होंने नाल गलबात भी करवाई, मुलाकात भी कराई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई ते अपने वालों असी पूरी कोशिश की कि उन्होंने भरोसा दिता जाए कि उन्होंने शंकावां बेबुनियाद है। लेकिन ये बावजूद जब 2.5 महीने विच ना किसी किसान, ना मजदूर या किसी आड़तीए के मन में एक कॉन्फिडेंस नहीं आया
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤਾਈਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਮਤ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ, ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो जो सिमरत कौर बादल ने किसान ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਖੋਲੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕਲੌਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਾਂ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਇਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅੱਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਖਰ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਖਰਕਾਰ ਕੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ? ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੇਂਦਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂਗੀ? ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ 605 ਚ ਭਾਜਪਾ ਪਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇ। ਜੀ ਸੁਮਿਤ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇਹ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ PACL ਦੀ ਰਣਨੀਤਿਕ ਆਪਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖੇਤਰ ਸ਼ਰਤ 50,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 30,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਜ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 20,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10,000 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। उत्तर प्रदेश के डूमरियागंज तो सांसद जगदंबिका पाल वालों खेती आर्डीनेंसा ते किसान मुद्दों बारे बोलदियां मोदी सरकार की तारीफ की गई है, पर नाल ही उन्होंने पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल करदियां कहा कि पंजाब का मुख मंत्री किसानां नूं धरने लाउण लई रोक के उन्होंने दिल्ली जाण दे लई उकसा रहे हैं। किड्डी हैरानी की गल है कि देश दे एक चुनी हुई सरकार उत्थे दे किसानां नूं केंद्र सरकार खिलाफ उकसा रही है, जिस तो साफ हो गया है कि यह किसान अंदोलन नहीं सगों कांग्रेस का अंदोलन चला रही है। सो अजिहे इल्जाम उन्हां द्वारा कैप्टन अमरिंदर सिंह दे उत्ते लगाए गए ने। करके उनके उत्पाद को उचित मूल्य दिलाने जा रहे हैं तो कोई कह रहा काला कानून है, कोई कह रहा ड्रैकोनियन कानून है, कोई कह रहा कि आज का दिन ऐसा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि आज इस विधेयक के पारित होने के बाद इस देश के किसानों के अपने उपज को बेचने की आजादी का दिन है। आज ये निश्चित तौर से इस बात का गवाह बनेगा। और मैं कहना चाहूंगा, मैं तर्क के साथ कहना चाहूंगा कि आखिर इन विधेयकों में क्या है। आखिर जब बिल इंट्रोड्यूस किया, माननीय मंत्री जी ने, तोमर जी ने कहा कि लगातार सड़कों पे विरोध किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पंजाब कह रहे हैं कि यहां धरना मत करिए, दिल्ली चलिए। आज एक चुनी हुई सरकार देश की एक सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए उकसा रही। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये निश्चित तौर से साफ हो गया, ये कांग्रेस आंदोलन चलाना चाहती है। और मैं कहना चाहता हूं कि उस दिन भी कहा था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रहेगा, मंडियां रहेंगी। आज मंडियों में किसान अपना उत्पाद ले जाता है, कुछ लोगों के बीच में अपनी बिक्री करता है और उसको बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है, या बिचौलियों को बेचने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो आज अगर वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जारी रहेगी भविष्य में, इस बात को माननीय मंत्री जी ने सदन में कहा, और अगर ये सदन में कहा उन्होंने कि मंडियां भी, MSP भी रहेगी, तो फिर इसके बाद क्यों विरोध हो रहा? इसलिए कि अब उन किसानों को जो मंडियों के किसी परिसर तक केवल अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाध्य थे, अब वो देश का किसान उन मंडियों से बाहर प्रतिस्पर्धा में भारत के किसी बाजार में अगर उसको अधिक मूल्य मिल रहा है तो बेचने के लिए आजाद है। यही है आजादी आज किसान के दिवस का। आज वो अपने उत्पाद को अंतरराज्यीय या इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट
दूसरे राज्यों में बेच सकता है। अभी उल्लेख किया कई सदस्यों ने, तो आखिर इसमें तो आज प्रसन्नता होनी चाहिए कि किसान को निश्चित तौर से अगर उनके उत्पाद को अगर अधिक मूल्य मिल रहा है और मंडियों में जाने पे उन पे अधिभार भी लगता था, उस पे लेवी भी लगता था। आज अब जब किसान बाहर बेचेगा तो न उस पे सेस लगेगा न उस पे लेवी लगेगी, तो आज निश्चित तौर से किसान के लिए एक स्वतंत्रता का दीवान है। उन किसान ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 2017 ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ 11 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਲ ਰਿਪੀਲ ਦਾ APMC ਐਕਟ and make trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions. ਹੁਣ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਮਿੰਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਐਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ, डायरेक्ट किसानों तो परचेज करनी, ट्रेडिंग और एक लाइसेंस जिहड़ा सारी स्टेट वास्ते इक्को ही आड़तियां वास्ते। फिलहाल इस बुलेटिन विच इन्ना ही। जांदे जांदे एक बार फिर तो नज़र पाउने आ हैडलाइंस ते। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का अस्तीफा होया मंजूर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूर किया अस्तीफा। किसानां दे हक च बीते दिन केंद्रीय मंत्री मंडल तो हरसिमरत कौर बादल ने छड्डिया अपना अहुदा। किसान विरोधी आर्डीनेंसां दे विरोध दे विच हरसिमरत कौर बादल वालों अस्तीफा। सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब ते साधिया निशाना, कहा मैनीफेस्टो च रखे किसान विरोधी आर्डीनेंसां च पंजाब च सिर्फ एक ही वादा होया पूरा। हरसिमरत कौर बादल के अस्तीफे तो बाद पंजाब भाजपा ने बुलाई कोर कमेटी की मीटिंग। अकाली दल भाजपा गठजोड़ नूं लैके हो सकती है चर्चा। राधा स्वामी सत्संग भवनां दे निर्माण ते हुण नहीं लगेगी चेंज ऑफ लैंड यूज फीस। पंजाब कैबिनेट की अहम मीटिंग दे विच लिया गया फैसला। नवीआं उसारियां जाण वालीआं यूनीवर्सिटियां नूं भी मिली छूट। होर भी कई अहम फैसलिਆਂ ते लगी मोहर। पैट लवर्स ਲਈ गढ़वासू ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ। ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ। ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ news@fastway.in ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ www.fastway.in ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।